Hi friends, welcome back to my channel Competitive English School. Today I will share a practice from PK de Sarkar. আজকে PK de Sarkar থেকে একটা প্রেসিস তোমার সাথে শেয়ার করব। ঠিক যে প্রেসিসটা আমি আগের দিন করেছিলাম ঠিক তার পরের প্রেসিসটা, অর্থাৎ প্রেসিস নাম্বার 14। প্রেসিসটা শুরু হচ্ছে এইভাবে: Not only the aeroplanes and the telegraphs but also the spread of knowledge has also brought the peoples together. এই লাইনটা দিয়ে প্রেসিসটা শুরু হচ্ছে। তো আজকে আমি এই প্রেসিসটা তোমার সাথে শেয়ার করব এবং এর মিনিংটাও বলে দেবো এবং পুরো প্রেসিসটার অ্যান্সার কি হবে তাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব এবং বুঝিয়ে তোমাদেরকে বলে দেবো মিনিংটা কি হবে এবং টোটাল সলিউশন করে তার অ্যানালাইসিসটা তোমাদের করে বুঝিয়ে দেবো। সো ফ্রেন্ডস, শুরু করার আগে আমরা দেখে নিই প্যাসেজটা, তার প্যাসেজে কি বলছে এটা আমরা আগে দেখে নিই। Not only aeroplanes and telegraphs, but the spread of knowledge also has brought the peoples of the world closer. Even 200 years ago, people knew very little about the foreign lands. But as more and more people learned to read, they began to know more and more about their countries and the people there, and thus came to know their good points. The other countries might have something to teach them. China taught the world the use of mariner's compass, and it was from India that Europe learned how to count. We too have learned much from Europe. We have thus come to respect each other. Or those countries may have some goods we want and we buy them for ourselves. They too take what we can give them. Thus, people's needs draw them together. So friends, আমরা দেখে নিয়েছি what is said in the passage. প্যাসেজে কি বলছে আমরা দেখে নিয়েছি। তোমরা টাইম নাও, নিজেরা একটু প্র্যাকটিস করো, তারপর তোমরা আমার সাথে অ্যান্সারটা মিলিয়ে নেবে। Meaning of the passage. Not only aeroplanes and telegraphs, but the spread of knowledge also has brought the peoples of the world closer. শুধুমাত্র উড়োজাহাজ এবং টেলিগ্রাফ নয়, জ্ঞানের সম্প্রসারণও পৃথিবীর মানুষকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। Even 200 years ago, people knew very little about the foreign lands. এমনকি কেবলমাত্র 200 বছর আগেও মানুষ বিদেশ সম্পর্কে খুবই কম জানত। But as more and more people learned to read, they began to know more and more about other countries and the people there, and thus came to know their good points. কিন্তু যেহেতু আরো বেশি বেশি মানুষ পড়তে শিখল, তারা আরো বেশি বেশি করে বিভিন্ন দেশ এবং সেখানকার মানুষ সম্পর্কে জানতে পারল এবং এইভাবে তারা উৎকৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে অবগত হল। The other countries might have something to teach them. সেই বিভিন্ন দেশের হয়তো তাদেরকে শেখানোর মতন কিছু ছিল। China taught the world the use of mariner's compass, and it was from India that Europe learned how to count. চীন সারা বিশ্বকে শিখিয়েছে মেরিনার কম্পাসের ব্যবহার এবং ভারতবর্ষই সেই দেশ যেখান থেকে ইউরোপ গণনা করা শিখেছে। We too have learned much from Europe. আমরাও অনেক কিছু শিখেছি ইউরোপ থেকে। We have thus come to respect each other. এইভাবে আমরা একে অপরকে সম্মান করে এসেছি। Or those countries may have some goods we want and we buy them for ourselves. অথবা সেই সব দেশের কাছে কিছু মালপত্র থাকতে পারে যা আমরা চাই এবং আমরা তা আমাদের জন্য কিনি। They too take what we can give them. আমরা যা দিতে পারি
তারাও তা আমাদের থেকে নেয়। Thus, people's needs draw them together. এইভাবে মানুষের প্রয়োজন তাদেরকে একসাথে করে রেখেছে। ফ্রেন্ডস, আমি তোমাদের সাথে এবার অ্যান্সারটা শেয়ার করছি। Solution and analysis. অ্যান্সারে আমি লিখেছি, What drew people near around the world from 2 centuries ago was not alone the various means of communications, but also the desire for learning, knowledge, and goods that we need for ourselves. তাহলে এই পৃথিবীতে বা এই বিশ্বে আমাদেরকে যা কাছে নিয়ে এসেছিল, মানে প্রত্যেকটা মানুষ বা একটা মানুষের সাথে অন্য কোনো দেশের মানুষকে যা কাছে নিয়ে এসেছিল, তাহলে হোয়াট ডিউ পিপল নিয়ার অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, সারা বিশ্ব জুড়ে, ফ্রম 2 centuries এগো, 200 বছর আগে থেকে, ওয়াজ নট অ্যালোন দ্য ভেরিয়াস মিনস অফ কমিউনিকেশন, শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশনের মাধ্যমেই নয়। যেমন প্যাসেজে প্রথমে একদম বলা আছে যে অ্যারোপ্লেনস, টেলিগ্রাফস আর নট অনলি দ্য মিনস অফ কমিউনিকেশন, শুধু এই প্রসেসেই নয়, এছাড়াও কি আমাদের লার্নিং ডিজায়ার, আমাদের শেখার ইচ্ছা, আমাদের উইজডম ডিজায়ার, আমাদের যে জানার ইচ্ছা, সেইগুলো কিন্তু মানুষকে কাছে নিয়ে এসেছিল। তাহলে নট অনলি দ্য ভ্যারিয়াস মিনস অফ কমিউনিকেশন বাট অলসো the desire for knowledge, learning and goods that we need for ourselves, যেগুলো আমাদের প্রয়োজন। তাহলে আমরা প্যাসেজ থেকে দেখতেই পাচ্ছি যে মানুষ যত বেশি করে পড়তে শিখলো, মোর অ্যান্ড মোর পিপল গ্যাদার নলেজ অ্যান্ড, এবং তারা যত বেশি করে জানলো তত তারা কি হলো, একে অপরের কাছে চলে এলো, এবং সেই একইভাবে তাদের যা প্রয়োজন তা তারা অপরের কাছ থেকে নিল। যেমন চায়না থেকে সারা ওয়ার্ল্ড মিলিনার কম্পাসের ব্যবহার শিখেছে, এবং অ্যান্টিস ফ্রম ইন্ডিয়া দ্যাট ইউরোপ লার্ন হাউ টু কাউন্ট, এবং আমাদের থেকে ইউরোপ শিখেছে কেমন করে গণনা করতে হয়। যেমন ইউরোপ থেকেও, তারপরের সেন্টেন্সে কি বলেছে, ইউরোপ থেকেও আমরা কিছু শিখেছি, আবার আমাদের যা কিছু দরকার তা আমরা তাদের থেকে নিয়েছি, আর তাদেরও যা কিছু দরকার তা তারা আমাদের থেকে নিয়েছে। এইভাবে মানুষের সাথে মানুষের কমিঙ্গল ঘটেছে, অর্থাৎ মিক্সচার ঘটেছে। এইভাবে সারা ওয়ার্ল্ড একে অপরের সাথে মিশে তারা তাদের প্রয়োজন মিটিয়েছে। যেমন বিদেশ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি, তেমন তারাও আমাদের থেকে অনেক কিছু নিয়েছে এবং শিখেছে। আর আমি পরের সেন্টেন্সে বলেছি, ফর আওয়ার রিকোয়ারমেন্টস উই রিসিভড মাচ ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ভাইস ভার্সা, আমাদের প্রয়োজনের জন্য আমরা অনেক কিছু ওয়ার্ল্ড থেকে নিয়েছি বা ইউরোপ থেকে নিয়েছি, অ্যান্ড ভাইস ভার্সা, তারাও আমাদের থেকে নিয়েছে। তাহলে প্যাসেজের পরের লাইনগুলো কিন্তু এই বলা আছে যে আমরা একে অপরকে রেসপেক্ট করতে শিখেছি, আমাদের যা প্রয়োজন তা আমাদের থেকে নিয়েছি, তাদের যা প্রয়োজন তা তারা আমাদের থেকে নিয়েছে। এইভাবে পিপল গেটস ক্লোজার টু ইচ আদার, এইভাবে একে অপরে মানুষের কাছে এসেছে তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। এইটাই কিন্তু প্যাসেজে বলা আছে, যেটা আমি 2 লাইনের মধ্যে দিয়ে মেন আউটলাইনটা তোমাদের সামনে আশা করি তুলে ধরতে পেরেছি। সো দিস ইজ দ্য কমপ্লিট অ্যান্সার অফ দ্য প্রেসিস লিখলে তার কিন্তু অবশ্যই একটা টাইটেল দিতেই হবে, এবং পরীক্ষাতে টাইটেল দেওয়ার জন্য কিন্তু আলাদা একটা জায়গা থাকবে। তো টাইটেলটা আমি দিয়েছি, পিপলস গেট ক্লোজার ফর দেয়ার রিকোয়ারমেন্টস, তাহলে মানুষরা তাদের ক্লোজার হয়েছে বা একে অপরের কাছে এসেছে তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। টাইটেল অনেক রকমের হতে পারে, কিন্তু মেইন প্যাসেজের সাথে কিন্তু সামঞ্জস্য রেখেই টাইটেলটা লিখতে হবে, যাতে টাইটেলের মধ্যে দিয়ে মেইন বেসিসের আউটলাইনটা বেরিয়ে আসে। তো আমি সেকেন্ড টাইটেলটা লিখেছি, পিপল গেট কমিঙ্গলড ফর দেয়ার নিডস, পিপল গেট কমিঙ্গলড ফর দেয়ার নিডস মানে একে অপরের সাথে মিশে গেছে, কমিঙ্গল মানে মিশ্রিত হওয়া, পিপল গেট কমিঙ্গলড ফর দেয়ার নিডস। তো ফ্রেন্ডস, আমি দুটো টাইটেল তোমার সাথে শেয়ার করলাম, তোমাদের টাইটেলটাও এরকম মিলে গেলেও কিন্তু ঠিক হবে, বা তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেও জানাতে পারো, আমি সেখান থেকে দেখে তোমাদের অ্যান্সার দিয়ে দেবো। আর তোমরা জানোই প্যাসেজে যা ওয়ার্ড থাকে তার 1/3 মধ্যে প্রেসিসটা কমপ্লিট করতে হয়। প্যাসেজে কিন্তু মোট 137 ওয়ার্ডস ছিল, তার
1/3 45 ও 46 ওয়ার্ডের মধ্যে তোমাদের কমপ্লিট করতে হবে। তোমরা দেখে নাও আমি 44 ও 45 ওয়ার্ডসের মধ্যে কিন্তু বেসিসটা কমপ্লিট করেছি। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। তোমার যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা অবশ্যই লাইক করতে ভুলো না। আর যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো না, সাবস্ক্রাইব বাটনে সাবস্ক্রাইবে ক্লিক করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দাও টু গেট ফার্দার নোটিফিকেশন ফ্রম মাই চ্যানেল। সো ফ্রেন্ডস, থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে।